вопрос продолжает ее. The lady in blue asked a question, and my question is a continuation of her question. Была очень удивлена, когда очень важные события в жизни началось с того, что причем эту схему я потом замечала и потом. То есть сейчас я буду говорить о схеме. I was very surprised to notice the following. This is something which I've witnessed like in many situations. Сначала тебя касается такой свет, и о котором ты знала только в теории, а он оказывается вот он. И это наполняет не просто радостью, а трепетом. First, you're touched by such light, which you had previously only heard about only in theory. And this fills you up with such joy and such also with trepidation. Но потом, когда это событие, или эта история, или этот процесс развивается, But then, when this story or this event or this process evolves, жизнь тебя проводит через такую грязь, и ты опять же вынужден все это ощутить. life leads you through such dirt, and once again you're forced to go through this. Так как ты помнишь, с чего начиналось, But you remember how it all started. фоново идет вот эта радость или свет. And this joy or this light is a sort of like the underlying experience. Но потом ты вынужден ощущать всю низость боли, все страдания. But after that, you're also forced to feel all the pain and all the suffering Это одновременно. at the same time. И потом я попыталась объяснить себе, And then I tried to explain to myself как это происходит. how this happens. Пришло в голову такое объяснение. And this is what came to mind. Ой, я его забыла. And I think I've Не надо было так сильно радоваться в начале. So, I realized that I shouldn't have been so happy at the beginning. Так сильно не плакать. So as later on, not to cry so hard. То есть надо было спокойно принять и первое, и второе. I should have just calmly accepted both the first and the second. Но потом пришло еще другое объяснение, почему это может быть. But then also another explanation came to me why this could happen. Сначала светлое ты получаешь авансом. First, you receive all of the light, sort of like in advance. Но чтобы обладать этим, потом приходится отрабатывать. But in order to really own this, you later have to pay by feeling pain. Вопрос. So the question. Когда происходят такие вещи в жизни, как, почему, какая схема? То есть как правильно реагировать, чтобы потом во вторую часть не спадать? When things like this happen in life, how should we react so as not to go too deeply into the second part? It's a very natural question. Это очень естественный вопрос. But unfortunately, or really fortunately, Но, к сожалению, или наоборот, к счастью, the teaching does not tell you what you should do. учение не говорит вам, что вы должны делать. This teaching simply points you to what happens. Это учение просто указывает вам на то, что происходит. It is this sense of authorship which claims control. Есть чувство авторства, которое притязает на контроль. And wants to know what it should do in the future. И хочет знать, что оно должно делать в будущем. And in this teaching, we're asking the question, И в этом учении мы задаем вопрос. are you truly in control of what you do? Действительно ли вы контролируете то, что вы делаете?
So how you will react the next time Поэтому как вы отреагируете в следующий раз, may not be in your hands. возможно, не в ваших руках. А можно по-другому задать вопрос? Can I rephrase the question? Of course. Почему в одной истории может одновременно быть столько света и столько дерьма? И столько чего? Дерьма. How is it possible that in one story or in one situation there can be so much light and at the same time so much shit? You know it is possible. Вы знаете, что это возможно. You've experienced it. Вы это на собственном опыте пережили. So this is clearly part of what is. Значит, совершенно ясно, что это является частью того, что есть. You see? So the fact is that you had a profound opening experience. Дело в том, что у вас было такое глубокое переживание раскрытия. In which there was all of this light И в нем был весь этот свет and energy и энергия, that comes from the release of the hold of the false sense of authorship. и они приходят, когда ослабевает хватка ложного чувства авторства. And you go, ah, Мы говорим, it is such a big relief. какое облегчение. And then А потом it tightens up again. оно опять нас захватывает. But you can never go back to not having seen. Но мы уже не можем вернуться в прошлое, как тогда, когда мы всего этого не переживали. That knowing is now part of you. Это знание теперь является частью вас. And so it exists even with the suffering. И оно существует вместе со страданием. Поздравляю с таким знаменательным днем в вашей и, наверное, нашей тоже жизни. Congratulations on this such an important day in your life, and I think in our life as well. И возвращаясь к вчерашнему вопросу, так сказать, открыть банку с червями. And I'd like to come back to yesterday's question. Remember, you said that we won't open this kind of worms right now, maybe tomorrow. А что же действительно вот происходит, что действительно есть? What is it that really happens? What is it that really is? So, well, the question yesterday was about time, Ну, вчера был вопрос, связанный со временем, as I recall, насколько я помню. and how this time can be part of the eternal. И как время может быть частью безвременного. Was that not Нет? the question yesterday that you asked? Нет. No. What was the question? А в чем Or- был вопрос? Парень спрашивал, по-моему, про то, что вовлеченность возникает только после. This guy was asking then, as the son was, he was saying how involvement arises only later, after. Right. А в Ah, моменте, yes. Okay. есть только то, что есть. And that in the moment you have only what is in the moment. Yes. But the yes. So the eternal present moment Вечный настоящий момент contains everything, содержит в себе все, including time. в том числе и время. So the past is included in the eternal present moment. И прошлое включено в вечный настоящий момент. But our experience, that which we experience, is always experienced as the past. Но наше переживание, то, что мы переживаем, оно всегда находится в прошлом. Because time has to elapse for our senses
to process what is happening. Потому что нужно время для того, чтобы наши чувства переработали то, что сейчас происходит. But it is all taking place, all of it, in the eternal present moment. Но все это, имеет место в вечном настоящем моменте. May I ask you again? Yes. Okay. What is Russian language? Because I think Russian is probably better. Go ahead. дело в том, что я действительно ищу просветление. I'm really looking for enlightenment. И я понимаю, что я играю в игры тоже. I also understand that I'm playing games. Но и у меня что-то было вроде проблеска. Какой-то опыт или... Вроде проблеска. And there was like this experience which I had, this insight, A glimpse. a glimpse of something. Но я чего-то не понял. But there was something which I didn't understand. И я не понимаю, что именно я пропустил. And I don't understand what it is that I missed. My experience is that though you say that you are seeking enlightenment or the truth, Согласно моему опыту, хотя вы и говорите, что вы ищете просветление или истину, it is really the truth or this enlightenment which is seeking you. на самом деле это истина или это просветление ищет вас. And you can neither block it И вы не можете его ни остановить, nor call it forward. ни призвать. So, hopefully, you'll be able to relax. Поэтому будем надеяться, что вы сможете расслабиться. It's happening. Это происходит. The process is happening. Процесс идет. I'm very hurry. Я очень спешу. Yes. Да. And so, Life is so short. Жизнь очень коротка. yes, life is short, Да, жизнь коротка, but it's wide. но она также и широка. For me, life is very pain. Для меня жизнь очень болезненна. Well, I'm sorry that you have pain.
Мне очень жалко это слышать, But not all time. но не все время. No one has pain all the time. Ни у кого не бывает боли всегда. And no one has pleasure all the time. И у никого нет удовольствия всегда. Разве просветление это не тотальный экстаз? Isn't enlightenment total ecstasy? Well, Ну, it depends who you're talking to. зависит от того, с кем вы разговариваете. I remember maybe 15 years ago or so, I was giving a talk in Sedona, Arizona. Я помню, где-то 15 лет назад я вела беседу в Седоне, штат Аризона. And about a week after the talk, И где-то через неделю после беседы I was back home and I got an envelope in the mail я был уже опять дома, и я получила конверт по почте from a man who had come to the talk in Sedona. от человека, который пришел на беседу в Седоне. And it had a bunch of pages of what I would call advertising material. И там были такие странички такого рекламного характера. Advertising his talks. Там рекламировались его беседы. And he said that he came to my talk in Sedona И он сказал, что он пришел на мои беседы в Седоне and he woke up. и пробудился. And И this is a quotation. это цитата. And now every moment is like 10,000 orgasms. И он написал, и теперь каждый момент это как 10 тысяч оргазмов. Not 5 orgasms. 10,000 orgasms every instant. Каждую секунду. Now, I don't know how many of you have had an orgasm. Я не знаю, сколько из вас когда-то был оргазм. One. Один. But if you take this one orgasm that you have had Но вот если взять этот один оргазм, который у вас был, and you multiply it 10,000 times, умножить его в 10 тысяч раз, then it makes me wonder how you would be able to write your advertising. мне тогда возникает вопрос, как вообще он смог бы написать этот рекламный текст для своих бесед. So, I was very tempted to sign up for his class. И я прям чувствовала соблазн подписаться на его класс. Thank you. У меня вопрос о проживании реальности. I have a question about living the reality. У меня это происходит одновременно. Я вижу различия между миром форм, отдельными феноменами, I see the difference between the world of form, separate phenomena, и одновременно с этим реальность проживает сама себя, как бы она проживает меня.
And at the same time, it's like reality is living itself, and like it's living me. В виде единства, которое проявлено через мир форм, в том числе через меня. In the form of this unity, which manifests through forms, including through me. И эти два переживания существуют одновременно. Различия в отдельных феноменах и единство, которое проживается через меня. And these two phenomena exist simultaneously, the unity which is living itself through me and the world of our separate phenomena. Как это происходит у тебя? How does it happen for you? I don't have the conception of those two things being different. У меня нет концепции того, что эти две вещи отличны друг от друга. And so, all phenomena is simply including me, Все явления, все феномены, включая меня, is the unmanifest made manifest. это все непроявленное, которое проявляется. So it is a singular reality. Есть это одна единственная реальность. А можно личный вопрос? Can I ask a personal question? Of course. Да, конечно. Если бы случилось так, что бизнес бы опять возродился, вы бы эти лекции дальше продолжали вести? If it were to happen that your business would revive once again, would you continue giving these lectures? Interesting question. Интересный вопрос. And my answer is, I don't know. И мой ответ, я не знаю. I could not predict what I will do in the next instant. Я не могу предвидеть, что я сделаю в следующую секунду. I could use the money, Деньги мне бы не помешали. Wait, how much you need? Сколько нужно? I'm ready to give you all. Я отдам вам все. thank you very much. Спасибо огромное. And fortunately, I mean, I say I could use the money, Ну, я говорю, что деньги мне бы не помешали. but I have everything I need, truly. На самом деле у меня есть все, что мне нужно. And I am very grateful for the life that I have. И я очень благодарен за ту жизнь, которая у меня есть. So there is no desire to change this life, У меня нет никакого желания изменить эту жизнь. but there is the recognition that everything can change in a heartbeat. Но есть осознание того, что все может измениться за одну секунду. So I truly do not know what will happen. Поэтому я действительно не знаю, что произойдет. Вопрос по книге Рамеша. Это можно задать вопрос по книге? I have a question about something in Ramesh's book. Can I ask it? Of course. Да? Там была история, я не помню ее точно, история о том, что ученик Рамеша задает ему вопрос о том, что он якобы совершил какое-то греховное для него деяние.
There was this story that a student of Ramesh was telling him a story that he had done something sinful. Возможно, это было вступление в связь с замужней женщиной или что-то. He had had an affair with a married woman or something of the sort. И в этом диалоге Рамеш ему говорит о том, что поскольку ты мой, как бы ученик, и ты достаточно глубоко, хорошо понимаешь учение, забудь об этом, не беспокойся, не имей стыда, ты чист от природы. And Ramesh is saying to him, well, since you're my student and you're very deep into this teaching, don't worry, you're clean by nature. Don't feel guilt. Но там была такая небольшая приписка о том, что если бы ты не был погружен в это учение, то то, что я тебе сейчас сказала, тебя бы не касалось. То есть если бы это был обычный человек, который совершает какие-то бесконечное количество не очень добродетельных поступков, то то, что я тебе говорю, что ты чистый, ты невиновен, это бы его не касалось. But it was also said there that if you had been just an ordinary person, not someone immersed in the teaching, all this wouldn't apply to you. Like this whole thing about being clean by nature and not feeling guilt, it applies to you only because like you're a student who deeply understands the teaching. Да, я не поняла эту историю. And I I didn't quite understand this story. I wanted to ask you to explain it. Doesn't make any sense to me either. Я что-то тоже вот ее сейчас не очень понимаю. Да. Yes. Yes, I also didn't understand it. My interpretation of that is Вот какова была бы моя интерпретация этого? that when there is this understanding that our behavior is part of the functioning of the universe, Когда есть осознание того, что наше поведение является частью функционирования Вселенной, both positive and negative behavior, будь это поведение позитивным или негативным, then no feeling of sin or guilt arises. тогда никакого чувства греха или вины не возникает. So as the understanding deepens, По мере того, как понимание становится более глубоким, the feeling of sin and guilt diminishes automatically. чувство вины и греха автоматически уменьшается. For someone who has not been exposed to the teaching, Кто-то, кто не погружен в учение, for someone who considers themselves to be the author, для кого-то, кто считает себя автором, and therefore feels themselves to be responsible, и для кого-то, кто считает, что он за все ответственный, then the sin and the guilt are inevitable. чувство греха и вины неизбежны. Ну, может быть, наоборот, какой-то обычный человек будет совершать что-то недобродетельное и будет думать, что так нужно, ну, все в порядке. But it can also be so that an ordinary person, he could do something bad, not good, and not feel any guilt or any sin at all. He would think that it's perfectly okay to do this. It is certainly possible, yes. Безусловно, так возможно, да. Какая разница между человеком, погруженным в учение, и который не чувствует вины, потому что у него нет чувства личного авторства, и между тем человеком, который ничего не слышал об учении и тоже не чувствует своей вины? So the question would be, what's the difference between a person immersed in the teaching who doesn't feel any guilt because he has no sense of authorship, and an ordinary person who also doesn't feel any guilt, well, just because he doesn't feel any guilt? Yes. So if that person who, let's say the ordinary person who does not feel any guilt for their action, Вот если взять этого, ну так называемого обычного человека, который не чувствует никакой вины за свои поступки, so that person may not
feel guilt for their action because they have no code of behavior. Возможно, такой человек не чувствует вины за свои поступки, потому что у него нет никакого как бы кодекса поведения. They call such a person a sociopath, Таких людей называют социопатами. someone who has no care about the society. Им наплевать на общество. So, not only is there no guilt, У них не только нет чувства вины, there is no sense that the behavior was wrong. у них также нет ощущения того, что их поведение вообще было неправильным. For the person who is exposed to this teaching, А человек, погруженный в это учение, there is probably a moral code, у него, скорее всего, есть некий моральный код, a sense of what is right and what is wrong. чувство того, что правильно, а что нет. And so there is the recognition that the behavior was wrong, То есть у него будет осознание того, что поведение было неправильным, but there is no guilt. но не будет чувства вины. So there is still the recognition that the behavior is in violation of the moral code. При этом он будет осознавать, что его поведение нарушил некий моральный код. What this provides is an opportunity to make amends. И что это дает? Это дает ему возможность как-то загладить нанесенный, возместить нанесенный ущерб. So if I hurt you, Если вот я сделал вам больно, physically or emotionally, физически или эмоционально, and I have the sense that this was wrong. и я чувствую, что это было неправильно, To hurt you was wrong. это было неправильно сделать вам больно. And yet it happened. Но тем не менее это произошло. I did it. Я это сделал. I hurt you. Я сделал вам больно. I then have the opportunity to try and make this better. У меня тогда есть возможность как-то исправить ситуацию. Because I can see that my action caused harm. Потому что я вижу, что мои действия нанесли какой-то ущерб. But still no guilt. Но все равно не будет чувства вины. Because there's no claim that I authored that action. Потому что нет никакого притязания с моей стороны на авторство этого действия. But there is the acknowledgement that I performed the action. Но есть признание того, что я совершил это That действие. I was the instrument of the hurt. Я был инструментом, через который была нанесена эта боль. And then there is, as I said, the opportunity to try and correct this. И, как я сказала, дальше у меня будет возможность попытаться это исправить. So this is the difference. И в этом разница. Да, но это разница на таком феноменальном уровне. Если говорить об уровне абсолютном, то между этими людьми разницы в общем-то нет. But this is a difference on the, let's say, on the phenomenal level. If we speak on the terms of the absolute, there is no difference between these two people, right? At the level of the absolute, there's no two people. На уровне абсолюта нет никаких двух людей. There's only the absolute at the level of the absolute. На уровне абсолюта есть только абсолют. It is only when the absolute manifests into people that we have all of these situations. Только когда абсолют проявляется в виде всех этих людей, у нас вообще есть все эти люди и все эти ситуации. Я просто выращена буддийским обществом, меня очень напугали когда в концепции кармы. Я почему задаю вопрос, потому что мне очень интересен вопрос о карме. I sort of grew up in a Buddhist community, and I was like, I'm very sorry. really scared a lot by the concept of karma. So this is something which is very interesting for me, and that's why I'm asking all these questions. Yes, yes. But this karma is always tied back to authorship. Но вот вопрос кармы, он очень привязан к вопросу авторства, и к нему мы постоянно возвращаемся. And so rather than try and
dig out from under the karma idea, Так что вместо того, чтобы как бы начинать копать вот под идеей кармы, we go right to the root, мы идем прямо к самому корню. which is, are you the author of the action in the first place? Мы спрашиваем, являешься ли ты изначально автором этого действия? And that's where the freedom lies. И именно там находится свобода. Что интересно, у буддистов тоже, если рассматривать там последние тома Лагрима, у них тоже очень много говорится о пустоте и того, что нет самосущего существования ни в чем. Но почему-то вот эту концепцию кармы они так или иначе оставляют. И я не понимаю, почему. If you look at Buddhist teachings, they also have a lot about emptiness, but and that there is no existence, well, like of its own. But somehow they still leave the concept of karma, and I don't know why they do it. Me either. Я тоже не знаю. Ну, вообще в высших воззрениях говорят, что нет никакой кармы в буддизме. Какой же? Это доктрин. It says in a doctrine they say that there is no karma. So it always depends on the flavor of the religion as to what concepts are used. Это зависит, скажем так, от вкуса данной религии и от того, какие в ней используются концепции. And we will not get anywhere if we're arguing the concepts of this religion and that religion. И мы не продвинемся ничуть, если мы будем спорить вот о том, что в этой религии такие концепции, а в этой такие. Or this teaching and that teaching. Или вот говорить вот об этом учении и еще о том учении. Here, my strongest pointer is that no teaching is true. Мой самый сильный указатель гласит, что никакое учение не является истиной. Including this one. В том числе и это. These are only pointers to the truth. Это лишь указатели на истину. Мне кажется, бывают ошибочные указатели. I think that pointers can be wrong. I agree with you. Я согласна с вами. But you will not find agreement on which ones are wrong and which ones are right. Ну, вы обнаружите, что люди не согласны относительно того, какие из этих указателей конкретно правильные, а какие неправильные. Я когда говорю своим знакомым, что мне нравится учение Адвайта, они меня спрашивают, какой Адвайта ты увлечена? Обычный Адвайта или New Age Адвайта? Что мне им отвечать? When I tell my friends that I'm interested in Advaita, they ask, really, which Advaita? Like Advaita or a New Age Advaita? So what should I tell them? My advice is don't tell them anything at all. Я посоветовал вообще им ничего не говорить. Talking about this teaching outside of this room Говорить об этом учении за пределами вот этого зала, is not often productive. это часто бывает непродуктивным. Now, and teachers like Nisargadatta Maharaj, И такие учителя, как Нисаргадатта Махарадж, who's my guru's guru, это гуру моего гуру, he had a very strong rule. у него было такое очень жесткое правило. And he would tell people, when you leave this room, Он говорил людям, когда вы уйдете из этой комнаты, you are not to talk about this teaching. ни с кем не разговаривайте об этом учении. And everyone said, yes, И Maharaj. все говорили, да, Махараджи, да. And of course, as soon as they were out the door, did you hear what he said? What do you think he meant? Естественно, как только они переступали порог, и начиналось, вот, а ты слышал, что он сказал? А вот тогда что он сказал? Human nature. Это человеческая природа. And so, be prepared for more confusion. Так что будьте готовы к еще большему замешательству.
balance or pretty tight life and tight life. It's pretty like I feel myself. If that will be better. По-русски лучше, да? Да, просто. За последние несколько месяцев у меня довольно-таки получается такая, можно сказать, тугая жизнь. А тугая это как? Сжатая. So in the past few months, my life has been very sort of like concentrated, a lot of things going on. И в моем постоянном жизненном опыте происходит момент деконструкции, да, то есть возникновение, исчезновение, расширение, сжатия во всем моем опыте восприятия. And in my experience of a perception, the way I see things, there's this constant expansion and constriction. Постоянно. Always, all the time. И я обнаружил, что любой контакт, в принципе, да, через любое мое восприятие, он порождает определенного рода, можно сказать, страдания. And I've realized that any contact of mine always leads to some sort of suffering. Any contact? What do you mean contact? What I see, what I hear, Okay. in all the senses, во всех органах восприятия. И, конечно же, идея о «я», And the idea of the I, ну, шаг за шагом постепенно растворяется. eventually dissolves. И по этой причине я не нахожу места, да, где я стабилизировался. For this reason, I can't find a place where I can stabilize. Я могу в этом состоянии, в принципе, существовать. You can't find a place for who to stabilize. Вы не можете найти место, чтобы кто стабилизировался? Ну, Я не знаю. If the I is gone, То есть, если я исчезла, then who is concerned with stabilizing? тогда кому есть дело до it's стабилизации? like back and forth, you know, это как тоже, как бы, ну, так сказать, инерция просто. Очень старая привычка, да, возвращаться к каким-то привычным состояниям. It's like an old habit. It happens by inertia that you come back to some old habitual states. И одна из них, самое главное для меня сейчас, Из привычек. да, And one of the most important habits for me right я бы now. назвал ее даже не привычкой, а устремленностью. I would also call it not even a habit, but as some a sort of intention, which I'm going. Без нее, пожалуй, ну, можно так сказать, да, существование и жизнь не имело бы осмысления. Сути. Без нее. Без нее. А что это за привычка? Для других, да, служение другим. And this old intention is being of service to others, without which, like, I think that my existence would not be able to continue. И у меня появляется, в этот момент у меня появляется такое разделение, да, то есть, будучи постоянно в таком расширении сжатия, And living constantly in this state of expansion and constriction, изо дня в день, когда усиливается, which grows stronger with each passing day, мое стремление, желание, да, как бы служить для других, да, стараться делать все, что я могу в конкретной ситуации. my desire to serve people, to do what I can for them in each situation, Просто, ну, смывается этим расширением, сжатием. уходит. Да, просто никуда. It just dissolves and it disappears into nowhere. И, как сказать, да, и вот это движение, да, вот это изменение, оно не дает мне, не то, что не дает мне, сейчас попробую сформулировать пояснее.
Yeah, I forgot my question also. Забыл. Yeah. Explain contract. Okay, so relax. Yeah. When it comes back, you can come back with yours. Sure. Расслабьтесь, и когда вопрос опять придет, вы просто задайте. Yeah. It will come. Okay. 2 года назад я была у вас, и вот я очень помню хороший момент, как вы говорили о том, что есть боль и есть блаженство, ну, как бы, есть боль и есть не боль, ну, в общем, эти две I составляющие. came to your talks 2 years ago, and I remember very well how you said that there is pain and like there is like non-pain. И вот этот момент, конечно, очень, когда услышался, но у меня такое ощущение, что это все-таки какое-то оправдывание. Мне кажется, что как бы, я как бы себя оправдываю. Ну, как бы, если я что-то делаю, например, кого-то обидеть хочу или что-то сделать хочу, я вижу, что я себя оправдываю в этом. В каком смысле, я просто не понимаю? Ну, оправдываю, как это сказать. Что я забыла. It's like I'm using this as some sort of excuse for myself. Oh. I ask Мне what you need кажется, to что say. тема здесь в том, что... В общем, тема в «я». Я? Да, тема в «я», то есть... Как это сознать? I think it's the question of the I, but I don't know just Не how. могу. Вот пытаюсь задать вопрос, не могу. I'm trying to ask a question and I can't. Then let it settle, and when the question forms, then you can ask it. Просто оставьте, и когда вопрос сам сформируется, вы его задайте. Пожалуйста. Я опять с личным вопросом. Что вас радует и что огорчает? Another personal a question. What brings you joy and what brings you disappointment now in your life? Oh. Lots of things. Много чего. I'm a perfectly normal human being. Я совершенно обычный человек. Разницу вы ощущаете вот, между тем, каким вы были, да, и каким вы, ну, вот сейчас есть внутренняя разница, потому что у меня есть чувство, что ничего не изменилось, и в то же время изменилось все. But do you feel any difference inside between how you were and what you became right now? Because I feel that at the same time, like nothing has changed inside me and everything has changed. У вас такое же чувство? Do you have the same feeling? So the important thing is your feeling, Важны ваши чувства, not mine. а не мои. So you have the sense that there is change У вас есть чувство, что присутствуют перемены and stability. и стабильность. So that's an interesting thing to look at. И это интересный момент, который можно рассмотреть. There is at once change and stability. Одновременно присутствуют и перемены, и стабильность. Вчера вы говорили, что какая-то часть нас знает источник или истину, или Бог, или Yesterday, you said that some part of us knows this source or God or whatever. И когда получается соприкосновение с этой частью, или я являюсь этой частью, тогда нет вопросов. Как бы жизнь протекает, как она есть, и есть боль, есть удовольствие, и нет вопросов. And when we come into contact with this, then there are no questions. Life just flows. There is pain and there is pleasure and there are no questions. Но иногда происходит забывание и возвращается страдание. But sometimes you forget and the suffering comes back. И по мере того, как учение моей жизни становится глубже,
глубже, яснее, или она приносит радость. Одновременно с этим увеличивается и страдание, раздрайв от тех моментов, когда я теряю это ощущение знания источника или истины, чего-то такого внутри меня. And as the teaching grows deeply inside of me, and as it's more and more into my life, the more I feel the suffering in these moments when I sort of like step out of it or forget about it. И эти страдания иногда просто невыносимы, они как будто разрушают меня, мою психику. And the suffering is sometimes unbearable. I get the feeling that it's destroying me and my psyche. Я понимаю, что это то, что происходит. And I understand that this is what is happening. But it is not pleasant. Но это неприятно. I understand. Я понимаю. Я пытаюсь себе как-то это объяснить, что наверняка я сильно привязана к тем, к источнику, или хочу оттолкнуть страдания. Но это всего лишь объяснение, которое никак не помогает. I try to explain it to myself like that I'm very attached to the source, or that I'm trying to push away suffering, but these are just explanations which don't really help. That's true. Да, это так. And then it passes. А потом это проходит. So Ramesh gave this the name, the flip-flop. Рамеш это назвал как бы сальто. And the benefit of giving it a name is, I suppose, so that you don't feel so alone. И в чем преимущество того, что это что мы как-то это называем, даем это имя, в том, что тогда уже не чувствуешь себя таким одиноким с этим. That this is also the experience of others. Когда понимаешь, что и другие тоже чувствуют то же самое. It is not abnormal or unusual. И что это не аномально и не необычно. But it's still very difficult. Но вместе с тем это все равно очень трудно. По-русски. Я слышал такое выражение: мастер — это зеркало. I've heard the phrase that the teacher is a mirror. Бывает пустое зеркало. Can there be an empty mirror? I think all mirrors are empty. Я думаю, что все зеркала пустые. Зачем зеркалу существовать, если оно пусто? Why would a mirror exist if it's empty? I don't know. Не знаю. A mirror is empty until there is something that reflects in it. Зеркало пустое до того момента, когда кто-то не начинает в нем отражаться. But that which reflects in it doesn't go into the mirror. Но то, что отражается, оно уже как бы не влезает в само зеркало. Возвращаясь, вот как такой феномен происходит, потому что, с одной стороны, действительно углубляется учение, а с другой стороны, когда вот этот флип-флоп, с другой стороны, это страдание, почему-то оно сильнее становится. Казалось бы, и учение углубляется, и страдание усиливается, когда вот, скажем так. Coming back to Ina's question, when this happens, when the teaching goes deeply inside of you, when you keep going back and forth with the flip-flop, the suffering also gets stronger. So both the teaching gets deeper and the suffering also gets stronger.
Просто переживать, то есть, ну, действительно никакие вот объяснения не помогают. We should just live with it because it's true that What is the alternative? no explanations really work. А какая у вас альтернатива? Ну, просто это удивляет феномен. No, this is a very surprising phenomenon. Yeah. Да. Просто я вижу, какие-то, допустим, паттерны, они уже ослабляются, то есть то, что раньше приносило страдания, не приносит. А что-то другое, вдруг вот какая-то такая сверхчувствительность, почему-то это наоборот углубляется и еще больше приносит страдания. Like I say, that some old patterns which used to bring suffering don't bring suffering anymore, but at the same time there is this new like a hypersensitivity which also heightens the suffering. Yes. Ну, это просто когда мы людей. So it's just, well, something which I've noticed that it's like this. Yes. I believe you. Да, я вам верю. Действительно, этому маленькому я очень сложно принять одновременные боли и удовольствия. It's like the small I it's very difficult for it to accept both pain and pleasure At the same time. at the same time. Ну, несколько лет тому назад был пережит опыт единства. A few years ago, I had the experience of unity. Когда он был потерян 3 сутки, то слегла и протестил, типа умирать там. То есть было чувство, что вы умираете? Нет, ну просто он не возвращался, и как бы потом пришло такое, что не хочу так жить, и без него. And it lasted for a day, and then it went away, and I had the feeling that I don't want to live without. Вот. Но я там потом встретила мастера, и, в общем-то, постоянный мастер. И в опыте вот этого единства там было совершенно четко видно, что тело все само делает. But then I found this teacher, his teacher now, and in the experience of this unity, I saw that the body does everything by itself. Вот. И там в этом опыте как бы не было думающего ума, а был рабочий ум только. And in this experience, there was not the thinking mind, there was only like the working mind. Вот. И как бы вот эти действия происходили безусильно, абсолютно. And all the actions were happening without any effort. И, пожалуй, самое сильное, что потом навалилось, это именно вот это усилие совершения действия. Когда этот опыт прошел. And when this experience was over, probably the strongest impression was that the amount of effort you need to put into doing something, when this effortlessness went away. Вот, и вроде бы как бы я уже помирать перестала. And I no longer had the feeling that I was dying. Но вот это вот действие, у меня все время какая-то проблема с действиями. But I still sort of like have this problem with doing some actions. И все крутится именно вокруг этого постоянно. And it's like everything is revolving around this all the time.
И что, например, я уже исследовала, что, ну, например, что-то нужно сделать, да, идет протест, что типа, ну, не хочу нужно, не хочу усилия, насилия. And I've looked into this, and it's like something needs to be done, and then there's this inner process. It's like effort, and it's sort of like violence at the same time. Потом увидела, что и, ну, как бы, ну, это, ну, должно как бы отталкиваться, да, должна делать, но отталкивается и хочу. Например, что-то хочу, и у меня тут же как идет обесценивание, типа, а не надо тебе. And sometimes when I don't really have to do something, but when I want to do something, it's like I'm constantly devaluating this. I'm telling myself, oh, well, I'm not going to do it. You know, it's not important. И я это расцениваю как такой какой-то постоянный самосаботаж, как будто все время блокируется деятельность, действия, движение, как будто блокировка происходит. So it's this some form of self-sabotage is going on all the time. It's like all the actions which have to be done, they're constantly blocked by something. Вот, и вот, ну, вопрос у меня не сформулирован, как бы, но вот я вижу эту такую большую разницу, и она, ну, мучительна, и я что-то как будто все время не вижу, что ли, ну. Из-за чего это так все время происходит у меня? Контраст большой очень. I haven't really formulated a question, but it's just that I can't see, like, while this is happening, the contrast is too big with this sense of effortlessness and this constant effort around action. Right now it's like something I can't grasp on. Короче, не знаю, что делать с этим. And I don't know what I should do with this. Ну, а это как-то неестественно. But it feels like something that is not natural. But it is happening. Но это происходит. And it is certainly not comfortable or pleasant. И это, безусловно, не что-то, что является комфортным или приятным. But it is happening. Но это происходит. So that which is happening is the point at which you can begin to look deeper. И вот этот вот момент, что что-то происходит, на этом этапе вы можете пойти глубже. Say, this is happening. Вы говорите, это происходит. What is the root of it? What is the source of this happening? Каков корень, каков источник этого происходящего? And the teaching encourages you to look if you can. И учение побуждает вас посмотреть, если вы сможете. Because every happening is an opportunity to look. Потому что все, что происходит, это возможность посмотреть. Ну вот я как бы и все время рассматриваю, для чего я досмотрела, что как будто бы просто тупое сопротивление, что хочу сопротивление, что должна сопротивление, то есть какое-то тупое сопротивление действию. I'm always looking at it, and what I see right now is that it's always sort of this dumb resistance to action. Whether it's an action which needs to be done or an action which I want to do, there's always something which resists the action. Okay, so go into the resistance. Хорошо, пойдите глубже в сопротивление. What is underneath this resistance? Что лежит под ним? Go deeper, if you can. Идите глубже, если сможете. У меня опять личный вопрос. Another personal question. В ваших книгах есть ответы на многие вопросы, которые вам постоянно задают. Вам не надоедает отвечать одно и то же? In your books, there are the many answers to the questions which are constantly asked. Don't you get tired of answering the same questions over and over again? I always imagined
that I would get tired of it. Вообще я всегда думал, что мне это будет надоедать. And I never imagined that I could possibly be an Advaita teacher. И я никогда и представить себе не мог, что я стану учителем Адвайты. Because for 9 years I was with Ramesh a lot. В течение 9 лет я много времени проводила с Рамешем. And I heard the same questions over and over and over. Я слышал, как люди задают одни и те же вопросы опять и опять. I heard him tell the same jokes over and over and Я слушал, over. как он вновь и вновь рассказывал те же самые шутки. And I thought, I could never do this in a million years. И я думала, да я в жизни никогда бы так не смог. I would shoot myself in the head before I had to do the same thing every day. Я бы застрелился, если бы мне так вот приходилось бы каждый день на одни и те же вопросы отвечать. But it turns out, when it began, the teaching started to happen, Но когда учение стало происходить, that there is never the same question. стало понятно, что никогда так не бывает, чтобы это был один и тот же вопрос. Because the person asking the question is different. Потому что люди, задающие тот же самый вопрос, они разные. Each person's energy and context is different. И энергия людей разная, и контекст, в котором они задают вопрос. So it is always fresh in the moment. Поэтому этот вопрос, он всегда очень свежий, и он всегда в данном моменте. То есть смысл в разной энергетике людей. So it all comes down to that different people have different energy. Yes, we can say that. Да, можно так сказать. То есть вас радует обмен. So you get joy in this exchange. I do. Да? I do. Да, радует. I call this the living teaching of Advaita. Я называю это живым учением Адвайты. Because it's alive right now. Потому что оно живое вот прямо сейчас. It's not the repeating of particular questions and particular answers. Это не просто такое повторение определенных вопросов и определенных ответов. The questions and the answers are simply the excuse for our connection. Ответы и вопросы — это просто как бы повод для нашего общения, для нашей связи. Немножко собрался вопрос. Okay. Немножко в другом направлении, если у меня есть такая тенденция очень сильная сунуться. Сунуться куда угодно. Притом, есть такой интересный момент, что на самом деле я вижу, что я сама страдаю, в то же время заставляю других страдать из-за этого. I have this talent for getting myself into all sorts of situations, and I see that I suffer myself, and I also cause other people suffering. Вот, и вопрос в том, каким образом это развернуть, каким образом это просто прекратить в прямом смысле. Я просто вижу, что, честно, иногда доходит до сумасшествия. Я это вижу очень хорошо. Ну, как-то в какие-то моменты это тише стало, за как-то какой-то период. А вообще я слышу, что тенденция очень сильная. И вот к чему оправдывание о том, что вот я что-то делаю, например, да, вроде, ну, как бы, в угоду себе делаю это. В то же время думаю, что это нормально. My question would be how to stop it, like to cease doing it altogether, because I see there's a tendency, and sometimes it's like close to insanity, and I realize that I'm doing something, and I'm really doing it something for myself, to please myself, and I make up all these different excuses. Right. So you said you have a talent for getting into these crazy situations that bring suffering to yourself and to others.
То есть вы говорите, что у вас есть, ну, как бы талант вот всовываться, как вы говорите, да, в самые разные ситуации, которые приносят страдания вам и другим людям. So where did this talent come from? Так откуда к вам пришел этот талант? Did you give yourself this talent? Вы сами себе его дали? So if you can find the source of this talent, Если вы можете найти источник этого таланта, I think maybe it's some hole which I'm trying to fill up. you said you have a talent. Вы сказали, что у вас есть талант. What gave you this talent? Что дало вам этот талант? If you can find the source of this talent, Если вы сможете найти источник этого таланта, you may find the answer to your problem. вы, возможно, найдете ответ на вашу проблему. Shall we take a break for Перерыв 15 minutes? за 15 минут.